स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। चारों दिशाओं से गांधी जी को किया जाएगा नमन। आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष मल्लिकार्जुन लोनी के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई कि कल 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जयंती के मौके पर शहर के चारों दिशाओं से कांग्रेस कार्यकर्ता एक रैली के जरिए कांग्रेस ऑफिस पहुंचेंगे। वहां से पद यात्रा करके गांधी चौक पहुंचकर महात्मा गांधी के पुतले पर फूल अर्पित करेंगे। ये रैली कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ, जिला अध्यक्ष मल्लिकार्जुन लोनी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ज़मीर बख्शी के नेतृत्व में निकाली जाएगी, जिसकी विस्तृत जानकारी दी जिला अध्यक्ष मल्लिकार्जुन लोनी और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ज़मीर बख्शी ने। ಮಿತ್ರರನ್ನು ಇಂದಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ನಾಳೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 100 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಿಂದವೂ ಸಹ ನಾವು 4 ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 4 ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಬಲೇಶ್ವರ ನಾಕಾದಿಂದ ಹೊರಟು ಸುಮಾರು 200 ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಮಹಾಪೌರರ ಪತಿಯಾದಂಥ ಮೂರ್ತಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಜ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಗುಡಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸಾರವಾಡ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಥಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂದಿನಿಂದ ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬಕ್ಷಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಥಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಗರದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಆರ್ತಿ ಶಾಪೂರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಥಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾಥಾಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಇದು ಆದ ತಕ್ಷಣ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅವರೇನು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಧುರೀಣರು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಾಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ 4 ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಜಾಥಾಗಳು ಹೊರಟು 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ।
ಇದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 11 ಗಂಟೆ ಆಗತ್ತೆ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕಿ ಹೋಗಿ. कल बीजापुर शहर में 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाया जा रहा है। ये हमारे केपीसीसी के आदेश के मुताबिक और हमारे जिला अध्यक्ष मल्लिकार्जुन लोनी के नेतृत्व में ये हमें पद यात्रा में निकाला जा रहा है। ये पद यात्रा 4 रोड से निकली जाएगी। 4 रोड के निकाल के बाद फिर बाद में हमें यहाँ आके जिला कांग्रेस ऑफिस में जमा होने के लिए ये हमारे पद यात्रा के बारे में हमारे मल्लिकार्जुन लोनी का आदेश है। ये पद यात्रा पहले तो मेरे नेतृत्व में हमारे अलहाज अब्दुल हमीद मुशर्रफ उनके ऑफिस से लेकर हमारी पद यात्रा उधर से निकलती है। वहाँ से 100 से 200 लोग उधर से निकलेंगे। फिर एक हमारे बबलेश्वर नाके से हमारे अलहाज अब्दुल रज़ाक भारती साहब इनके नेतृत्व में भी एक 100-200 के कार्यकर्ता को लेकर हमारे बबलेश्वर नाके से वो निकलेंगे। और हमारे जलनगर अध्यक्ष आरती शाहपुर उनके नेतृत्व में भी 100-200 कार्यकर्ता के लेकर उन्होंने हमारे कनकदास बड़ावने उधर से निकल कर फिर इधर जमा होंगे। और हमारे और एक अनमोल सारवाड़ सलीम कलादगी इनके नेतृत्व में उनको काम दिया गया है कि ये वज्र हनुमान गेट से लेकर कांग्रेस ऑफिस तक उन्होंने भी पाद यात्रा निकालेंगे। ये चारों पाद यात्रा एक जगह जमा होके कांग्रेस ऑफिस में यहाँ हमारा फंक्शन किया जा रहा है, क्योंकि केपीसीसी में जो लाइव टेलीकास्ट होने वाला है वो लोग वहाँ केपीसीसी वहाँ वो फंक्शन करेंगे 2 अक्टूबर का। हम यहाँ देखते रहेंगे। आप हम सब लोग हर जिला हर सिटी हर कांग्रेस ऑल ओवर कर्नाटक में ये 2 अक्टूबर मनाया जा रहा है। तो 2 अक्टूबर मनाया तो हमारे यहाँ जिला ऑफिस के अंदर हमारे मल्लिकार्जुन लोनी के नेतृत्व में यहाँ बीजापुर में मनाया जा रहा है। ये रैली जो है कितने बजे शुरू होकर कितने बजे खत्म होगी? ये रैली देखो खत्म होंगी 9 बजे चालू होंगी। हर जगह अपने अपने 9 बजे से निकले जाएगा। तो आधा घंटा निकलने के लिए कांग्रेस ऑफिस का आने के लिए आधा घंटा निकला जाएगा। फिर 10 बजे हमारा वहाँ केपीसीसी में प्रोग्राम चालू होगा। वो प्रोग्राम हमें लाइव टेलीकास्ट यहाँ देखेंगे। हमारे जिला कांग्रेस ऑफिस मिश्र साहब जो डिप्यूटेड कैंडिडेट हैं उनके नेतृत्व में हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ब्लॉक के नेतृत्व में हम जिला ऑफिस में कर रहे हैं। हमारे जिला के बड़े कार्यकर्ता हैं जो हमारे वैजनाथ कर्पूर मठ जी हैं, ये सब बड़े बड़े कार्यकर्ता लेके हम यहाँ लाइव टेलीकास्ट करेंगे। यहाँ से कहाँ पर रवाना होने लगता है? यहाँ से प्रोग्राम खत्म करके फिर चारों विंग मिलकर हम महात्मा गांधी के सर्कल जाके वहाँ पे हम हार चढ़ाएंगे। अब समझे तो 100-200 हर एक विंग से आएंगे, कार्यकर्ता आएंगे तो सब लोग मिलके जाएंगे। मैं जमीर अहमद बख्शी विजयपुर सिटी ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट। ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಆಯಿತು। ಅದರ ನಿಮಿತ್ತ ಒಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೀತಿ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನದೋ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಇದ್ದವು ಅವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಣುಯುಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಸ್ತ್ರ ಇರಲಾರ್ದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನ ಒಂದೇನು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗ್ಯಾವ। ಅವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮನದಟ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ನೀತಿ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದನ್ನು ಅವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ 1 ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ನಾನು वैजनाथ कर्पूर उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस समिति विजापुर। हमारे यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा मकसद है आपकी आवाज़ जनता तक पहुंचाना, सच की आवाज़।